गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा हुण तक आपां प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर दे विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दा मीनिंग किता, उहदी कैलकुलेशन दा फॉर्मूला विद एग्जाम्पल किता, फिर डिग्रीज कीतियां, फिर मैजरमेंट दे 5 मैथड्स कीते। ठीक है। सो जिहड़ियां डिग्रीज ने ना बेटा अदरवाइज तो देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन पुछियां नहीं जांदियां। ठीक है। तो शॉर्ट वास्ते शायद कोई कदी डिग्री है जी कोई बारी पूछ ले, वैसे शॉर्ट वास्ते होर बहुत सारे क्वेश्चनस ने जोड़े बनते हैं, पर ये डिग्रीज ने जड़ियाँ तुहानूं इन्हां दी समझ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जे डिग्रीज की समझ होगी तो ही तुसी अगे जाके पूरा चैप्टर है जोड़ा या जोड़ा मैं हुण टॉपिक तुहानूं दस्सण लगी इहनूं एक्सप्लेन कर सकती। ठीक है। थोड़ा जिहा हल्का जिहा मैं तुहानूं जिहड़ा है डिग्रीज के उत्ते लैके जानी है, ताकि तुहानूं एक बारी ओह रिमाइंड हो जाए डिग्रीज नूं। ठीक है। हुण जिवें डिग्रीज सब तो पहली सी कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट होंदा बिल्कुल सही, इलास्टिक जो बदल जाए, इहदा मतलब परफेक्टली इलास्टिक दे विच असीं की कहांगे कि अगर प्राइस दे विच थोड़ी जी चेंज आती है तो डिमांड दे विच इनफिनीट चेंज आउण दे चांसिस होणगे। मतलब प्राइस थोड़ा जिहा वधिया डिमांड बिल्कुल जीरो भी हो सकती है, प्राइस थोड़ा जिहा घटिया डिमांड लखां हज़ारां दे विच भी जा सकती है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होंदी है कि प्राइस जो मर्जी हो जाए, चाहे देखो जी आप मान लिया असी 4 के उत्ते खड़े हाँ है ना, चाहे प्राइस वध जाए 6, चाहे प्राइस घट के 2, मैं कितनियां यूनिट्स खरीदूँगी, सिर्फ OD ही यूनिट्स ने जड़ियाँ वो कंज्यूम करूँगी। यूनिटरी इलास्टिक दे विच बेटा सेम, जिन्ना प्राइस घटिया उन्नी ही डिमांड वधी, जिन्ना प्राइस वधिया उन्नी ही डिमांड घटी। ग्रेटर दैन, ये वर्ड ग्रेटर दैन का मतलब तुसी यही मान के चलना, तां ही याद रहूगा भी प्राइस च घट फॉल, ग्रेटर इनक्रीज डिमांड विच। ठीक है ना। देखो एरो भी दिखाया हुआ थानू, PP1 एरो है जोड़ा छोटा दिख रहा है, तो डिमांड है जी वो ज़्यादा इनक्रीज शो कर रही है। इदा ही जे आपां फॉल की इनक्रीज़ की गल करांगे तो P1 तो उपर नूं चले जाओ, उपर नूं एरो हो जाऊगा, तो इधरों C तो B वाल नूं डिमांड है जी वो घट जाऊगी। लैस दैन यूनिटरी इलास्टिक दे विच तुसीं की कहना, डिमांड च लैस चेंज आई है, मतलब देखो प्राइस दे विच ज़्यादा फॉल दिखाई है, डिमांड दे विच घट इनक्रीज़ दिखाई है। ठीक है बेटा। सो अज अपने कोल थैरेटिकल टॉपिक है फैक्टर्स अफैक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नूं डिटरमिन करते हैं। रियल लाइफ दे विच कुछ चीज़ां ने जिन्हां दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी हुंदी है, कईयां दी ग्रेटर दैन इलास्टिक हुंदी है, कईयां दी लैस दैन इलास्टिक हुंदी है। ठीक है। क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो काफ़ी फैक्टर्स तो अफैक्ट हुंदी है। हुण आपां फैक्टर्स करांगे। फस्ट है बेटा नेचर ऑफ द कमोडिटी। इकनॉमिक्स दे विच चीज़ां नूं असीं गुड्स नूं 3 कैटेगरीज च डिवाइड करते हैं, नैसेसिटीज़, कंफर्ट्स ते लग्जरीज। ठीक है। जिहड़ियां essential गुड्स ने लाइक चीनी, चाह पत्ती, ठीक है, मैच बॉक्स एक्सेट्रा, ये सारे दे विच साडी जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लैस दैन यूनिटी या इनइलास्टिक होगी। क्योंकि अगर इन्हां दे प्राइस दे विच कोई चेंज आ भी जाती है तो आपां नूं एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स ने लैणियां ही पैणगियां। मान लो नून का प्राइस वध गया, तेल का प्राइस वध गया, आपां की करांगे कि नमक घट खाना शुरू कर लांगे या तेल घट पाना शुरू कर लांगे, थोड़ी बहुत क्वांटिटी घटा लांगे, ऑल टूगैदर नहीं ना चेंज कर सकते। जे मैच बॉक्सिस मान लो सस्तियां हो गए तो कि तुसीं बैठे वेले इदा मैच बॉक्सिस जलाई जाओगे, नहीं। सो नैसेसिटीज़ के केस दे विच डिमांड की होगी थोड़ी इन इलास्टिक। ठीक। सो सैकेंड आ जाता है थोड़े को लग्जरीज। लग्जरीज की होंदियां ने जिहड़ियां महंगिया चीज़ां होंदियां ने, लाइक एयर कंडीशन, कॉस्टली फर्नीचर, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, इन्हां दी डिमांड इलास्टिक होंदी है। मीनस जदों इन्हां दा प्राइस बदलता है तो इन्हां दी डिमांड है जी वो भी बदल जाती है। नैक्सट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट की है मिल्क, फैन, कूलर। ठीक है। ये सारे की ने थोड़े कोले कंफर्ट्स ने, इन्हां दी डिमांड थोड़ी इक्वल टू 1 होंदी है। हुण देखो जिन्ना मिल्क का प्राइस घटूगा मेरी उन्नी डिमांड वध जूगी, क्यों मैनूं आए होगा कि चलो ठीक है दुध नूं हुण मैं इहदा खीर बना सकदी, हुण मैं इहदी जिहड़ी है होर चीज़ बना सकदी हाँ। ठीक है। कुछ भी बना सकदी हाँ। तो कंफर्ट के केस दे विच मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की होगी इक्वल टू 1 होगी। सैकेंड आ जाता है बेटा सबस्टीट्यूट्स। वो गुड्स जिन्हां दे सबस्टीट्यूट्स अवेलेबल होंदे ने, लाइक
ਟੀ ਕੌਫੀ, ਪੈਨ ਬॉल ਪੈਨ, ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਲੱਸੀ, ਸੈਂਡਲ ਚੱਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੂਜੀ ਖਰੀਦ ਲਊਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁੱਡਸ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਸ, ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਹੋਰ ਅਦਰ ਪਰਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਪੋਸਟਪੋਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲਊਂਗੀ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬਾਏ ਇਟ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੈਬੀਚੁਅਲ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ, ਕੌਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਊਂਗੀ ਹੀ ਲਊਂਗੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸਪੈਂਟ ਔਨ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਰਟ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ? 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ 60 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 720 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਲੋਥਸ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਫੂਡ, LED, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਡਾਇਮੰਡ, ਜੁਐਲਰੀ, ਕੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ, ਚੀਪ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਮੈਚ ਬਾਕਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰ, ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਲ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰੂਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਮਾਂਡ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਪੈਨ ਐਂਡ ਇੰਕ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਮੇ ਨਾਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਟਸ ਡਿਮਾਂਡ ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫਾਲ ਇਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਕਾਰਸ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਈ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੌਫੀ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੀ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ